सुनाइए जी, आप लोगों का क्या हाल है जी? वीकेंड सबका कैसा गुजरा जी? ज़राज वालों आपका क्या हाल है? माशाल्लाह जी, ये आप सारे ज़राज से आए हैं जी? वेलकम जी, बड़ी खुशी की बात है जी। सब लोग एक बार लंबा और गहरा सांस लीजिए, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। थोड़ी देर आंख बंद कर लें। इन परिंदों की आवाज़ों को सुनिए। पीस ऑफ माइंड का लफ्ज़ आपने सुना होगा। जब तक माइंड है उस वक़्त तक पीस नहीं होता। माइंड क्या है? थॉट्स, पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात। ये जो लफ्ज़ अमन है, यानी पीस का मतलब है अमन। अमन यानी आ और मन। जब मन जो है वो मिनिमाइज हो जाता है तो उसको कहते हैं अमन, आमन। इंसान सर से लेकर पांव तक एक डाटा है, हालातों वाक़यात का मजमूआ है। आप सब लोग न जाने कितनी बड़ी हिस्ट्री अपने आबाओ अजदाद की अपने साथ कैरी किए हैं, और लाइफ में जो कुछ भी हमारे साथ रूनमा होता है, हमारे आसपास जो कुछ भी हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ज़बान से चखते हैं, बॉडी से महसूस करते हैं, नाक से सूंघते हैं, ये सारे तजर्बात, ये सारा डाटा इस वजूद में स्टोर हुआ चला जाता है। जिस इंसान के थॉट्स ओवर हो जाएं, बेहंगम हो जाएं, उसकी लाइफ हर तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। हयात क्या है? ख्यालो नज़र की मजजूबी। ज़िंदगी का कब पता चलता है? ज़िंदगी की समझ कब आती है? ज़िंदगी का दरीचा कब खुलता है? ज़िंदगी का दर्शन कब होता है? जब वो ख्यालात, जब वो एक के बाद एक चलने वाली बेहंगम और बेतरतीब ख्यालात की चेन टूटती है। जब आप थॉटलेस होते हैं, खाली और ज़ेन होते हैं, तो ही ज़िंदगी का पता चलता है। हयात क्या है? ख्यालो नज़र की मजजूबी, खुदी की मौत है, अंदेशा है गोनागू। खुदी का मतलब ज़िंदगी, कुव्वत हयात, लाइफ फोर्स, एनर्जी। एनर्जी, कुव्वत हयात, लाइफ फोर्स आपकी कम हो जाती है जब आपके थॉट्स बढ़ जाते हैं। तो आएँ, ये लाइफ में सबसे पहला काम करने वाला है। आएँ, उस सिस्टम को थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दें। जिस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करते हो, ऐसे ही आए थोड़ी देर के लिए अपने माइंड को, अपने मन को, वो मन जो लगातार पास्ट और फ्यूचर का सोच रहा है, लगातार एक के बाद एक ख्याल में जंप कर रहा है, आए मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं सोचना, मुझे कुछ नहीं होना, मुझे कहीं नहीं जाना, बस मुझे खाली रहना है,
مجھے تھاٹ لیس، نو مائنڈ، میرے بھائیوں، آپ کو خالی و ذہن کا تجربہ ہی نہیں، نہ یونیورسٹیاں، نہ اسکول، نہ کوئی اور ایسا سسٹم ہم بنا پائے ہیں جو آپ کو زندگی کی طرف لا پائے۔ یہ سارا نظام موت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، گھاٹے کی طرف۔ آئیں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، جس طرح آپ کی باڈی رکی ہے ایسے ہی مائنڈ کو روک لیں۔ کیوں اپنے آپ کو فریز کیے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو بھاری کیے جا رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو بیمار کیے چلے جا رہے ہیں؟ انکانشیسلی کوئی آپ کو اور کوئی بیمار نہیں کر رہا، انکانشیسلی آپ ہی اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہ ڈائبٹیز، یہ کینسر، یہ مائیگرین، یہ آرتھرائٹس پین، یہ پرابلم اور وہ پرابلم، یہ صرف اور صرف ہمارے مائنڈ کے نتائج ہیں۔ ہمارا ذہن جب سٹریس کو جنریٹ کرتا ہے، یاد رکھیے گا یہ لفظ، سٹریس از دا مین کاز آف آل پرابلمس۔ اور سٹریس کہاں سے آتی ہے؟ تھاٹ سے۔ جب آپ کے ذہن میں ایک کے بعد ایک خیال چلتا ہے تو باڈی کا جو سپیس لیول ہے، جو انرجی لیول ہے، وہ کم ہوتا ہے۔ آپ جتنی فائلیں اور فولڈرز اپنے تھاٹ سے کریٹ کرتے ہو، باڈی کی سپیس اتنی کم پڑتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس کے ریزلٹس میں کبھی دل کا دورہ پڑتا ہے، کبھی ڈائجیشن کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، نہ ڈاکٹروں کو پتہ ہے، نہ حکیموں کو پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے کہ مین ریزن کیا ہے ہماری بیماریوں کا۔ یہ آپ کی مشینیں، یہ ڈائیگنوز ہو رہا ہے، یہ ایم آر آئی ہو رہا ہے، یہ فلانی ٹیکنالوجی، یہ فلانی ٹیکنالوجی، کوئی مشین آپ کی گہرائیوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی، آپ ہی پہنچ پاؤ گے۔ آپ جو کچھ بھی سوچتے ہو، ان سوچوں سے آپ کی باڈی ڈائریکٹ وکٹم بنتی ہے، ڈائریکٹ فوراً متاثر ہوتی ہے۔ تو آئیں ابھی رک جائیں، اس سسٹم کو ہی روک دیں جو ہمیں گھاٹے خسارے کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ Right now I am free. There is no thought in my mind. میں خالی و ذہن ہوں۔ اتنا مزہ ملے گا، اتنی لذت ملے گی، اتنا سرور، اتنی خوشی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ تھاٹ لیسنس، وہ خالی و ذہن والی حالت، وہی آپ کی پریزنٹ کی حالت ہے، آپ کی پیور حالت ہے۔ یہ باڈی آپ کی ہے، اور اس میں جو من ہے وہ بھی آپ کا ہے۔ من تو
لوگوں کے کنٹرول میں ہے ہی نہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کی باڈی بھی ان پہ کنٹرول نہیں ہوتی، نہ جانے کب ہاتھ اٹھ جاتا ہے، نہ جانے کب جسم سے کیا ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں بھئی پتہ نہیں چلا مجھ سے یہ ہو گیا۔ بھئی کیسے ہو گیا؟ یہ میری ڈیوائس ہے، قدرت نے مجھے یہ گفٹ کی ہے، یہ باڈی، اس کو مجھے صحیح طرح آپریٹ کرنا سیکھنا چاہیے۔ دوستو، نئی بات جو زندگی میں شاید ہی آپ نے سنی ہو، جو آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں، اگر آپ ٹھیک طرح سے نیچرل لیونگ پر آ جائیں تو آپ کوشش سے بھی بیمار نہیں ہو سکتے۔ بیمار ہونا یہ ناممکن ہو جائے گا، بیمار ہوا ہی نہیں جا سکتا۔ میں حیران ہوں کہ لوگ بیمار کیسے ہو جاتے ہیں۔ یہ صبح کی تازہ ہوا، یہ پرندوں کی چہچہاہٹ، یہ فریش آکسیجن جس کے جسم میں جانا شروع کر دے، وہاں سے بیماری، وہاں سے تناؤ، وہاں سے ہر دکھ مٹ سکتا ہے۔ Now deep breathe in, breathe out۔ ابھی بھی آپ نے گہرا سانس نہیں لیا۔ Once again, deep breathe in, breathe out۔ آپ ایسا سمجھیے کہ عام حالت میں اگر آپ سانس کی 10 یونٹ ایک سانس میں لیتے ہیں تو ابھی 20 کرنی ہوگی۔ تھوڑا لمبا، پیٹ پھولے، سینہ بھریں، پھیپھڑے بھریں، ساری زندگی پیٹ کو بھرتے رہ گئے۔ یہ پھیپھڑوں کو بھرنا سیکھیں۔ لوگوں کو بات ہی پیٹ کی سمجھ آتی ہے، کہتے ہیں کیا کھائیں کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ بھئی کیا چھوڑو تو آپ ٹھیک ہوں گے۔ یہ کھانے والی بات جو ہے یہ انسان کی جبلت ہے۔ کھانے کی بات ہی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے ڈاکٹروں کے پیچھے گولیاں کھا لو، یہ کشتے کھا لو۔ یہ کھائی ہوئی چیز دوستو آپ کے 10% حصے تک بھی نہیں جاتی۔ پھر سنیے، میں الفاظ کو کہوں گا، میں نے 10% بہت لمبا کہہ دیا، یہ 5% حصے تک بھی آپ کی کھائی ہوئی چیز نہیں جاتی۔ آپ کی سوچیں ہیں، آپ کے خیالات ہیں جو گہرائیوں تک جاتے ہیں، اور اگر آپ پازیٹیو سوچ کو پیدا کر لیں گے تو گہرائیوں کے اندر جو آپ کی سوچوں سے، آپ کی نیگیٹو تھاٹ سے جو بیماریاں پیدا ہو گئیں وہ تبھی ہی ٹھیک ہو پائیں گی۔ دا سیم ٹول یو ہیو ٹو یوز، جو ہمیں ٹول بیمار کرتا ہے۔ کون سا ٹول؟ مائنڈ، ہمارا ذہن، وہ ہماری پرابلمز ہے کو پیدا کرنے والا ہے۔ دا سیم ٹول ہم یوز کریں گے، اس کے اگینسٹ ہم پازیٹیو سوچیں پیدا کریں گے۔ کیا؟ آئیے، میں آج صبح کو یہاں پر آیا ہوں، پلیز آنکھ بند۔ میرے آس پاس اللہ کا فضل اور کرم برس رہا ہے۔ یہ عقیدے یا بلیو کی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ سائنٹیفک پروون چیز ہے کہ صبح کو اس ارتھ پلینٹ کا انرجی لیول بہت اپ ہوتا ہے۔ میرے آس پاس انرجی ہی انرجی ہے۔ یہ پرندے یوں ہی نہیں چہچہا رہے، یہ ضرور کسی اندیکھی تار سے جڑے ہیں۔ یہ پھول ایسے نہیں کھلتے صبح کو، ضرور کوئی اندیکھا کنیکشن ہے۔ تو میں بھی آج صبح کو آیا ہوں، یہ سوچ پیدا ہو رہی ہے، میری بھی باڈی تر و تازہ ہوگی۔ یہ لفظ تازگی، یہ صحت، ان کے اپنے ایفیکٹس ہیں، اس لیے ہمیشہ پازیٹیو الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ مثلا میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری بیماری ٹھیک ہو، لیکن لفظ بیماری اپنے آپ کے اندر
ایک نیگیٹو وائبریشن لیے ہے، اس لیے ایسے الفاظ کو یوز ہی نہیں کرنا۔ کیا کہنا ہے؟ میرے وجود میں صحت اور تندرستی آئے، یہ صحت کا لفظ ہی ٹھنڈک دیتا ہے۔ میرے وجود میں تازگی آئے، میرے وجود کے اندر ایک فلاورنگ، جس طرح پھول کھل جاتا ہے ایسے میری زندگی کھل جائے۔ میرے پاس نالج ہو، میرے پاس وزڈم ہو، نرمی ہو، انر سیٹسفیکشن ہو، ایک گہری خوشی ہو میرے پاس۔ یہ آپ اپنی پروگرامنگ کر رہے ہیں، کبھی پروگرامنگ ہی نہیں کی اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے خوشی مل جائے۔ کبھی خوشی کا سوچا ہی نہیں آپ نے۔ خوشی کے بارے بار بار پروگرامنگ دیں اپنے مائنڈ کو کہ مجھے خوش رہنا ہے، مجھے ہیپی رہنا ہے، مجھے صحت مند ہونا ہے۔ یاد کرائیں، اس کو ورک دیں، پھر ہی وہ صحت کو کھوج پائے گا۔ اگین ڈیپ بریتھ ان، بریتھ آؤٹ۔ یہ دونوں ہاتھوں کو لاک لگائیے اور آنکھ کھولیے، اسٹریچ کیجیے ذرا باڈی کے اوپر۔ یس، اچھا، اب جن کا جسم ایسے ہے نا، یہ دفتروں میں بیٹھ بیٹھ کے بندے پیسے تو کما لیتے ہیں لیکن اپنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اپنا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ سے کہتا ہوں، اپنے لیے ٹائم نکالیے، آپ اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کر پائیں گے۔ وہ بجٹ جو ہاسپٹلوں کے اندر حرام لیلا جا رہا ہے وہ بچ جائے گا۔ آپ اپنے صرف پوسچر کو ٹھیک کریں، جسٹ یور پوسچر۔ نہ دل کا دورہ پڑے گا، نہ کوئی پھیپھڑوں کی بیماری ہوگی، لیکن یہ بات سمجھ لو، سمجھو، سنو، اندر تک اتار لو۔ ہم آپ سے فیس نہیں لیتے، اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ سے اگر 10,000 روپیہ فیس لی جائے تو پھر ڈاکٹروں کی طرح آپ کو بھی پتہ چلے کہ یہ کتنی عام بات ہے۔ یہاں پر دیکھ لیجئے 70 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، میڈیسن فری لائف گزار رہے ہیں۔ اسٹریچ کیجئے باڈی کو اوپر اور اوپر۔ ناؤ ٹرن ٹورڈ یور رائٹ سائڈ، اور رائٹ سائڈ، تھوڑا فیس اوپر، ناؤ واپس۔ ناؤ ٹرن ٹورڈ یور لیفٹ سائڈ، فیس اوپر اینڈ واپس۔ ناؤ رائٹ سائڈ پہ جائیے، ذرا جھکیے۔ غلط علاج کروا کے کڈنیز کے، پینکریاز کے بیڑا غرق کر لیتے ہیں انسان، اور ڈاکٹر منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے۔ وہ فتوے جاری کر رہے ہیں، وہ آپ کو بیمار ڈکلیئر کریں گے تبھی تو ان کی دکان چلے گی۔ اور جھکیے، واپس آئیے۔ نو بینڈ ٹورڈ یور لیفٹ سائڈ، اور لیفٹ سائڈ، اور اینڈ واپس۔ کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے واک نہیں کرنی، گھر پہ بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ آپ کا دشمن ہے۔ یاد رکھیے، میں ڈیلی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں، چھوٹا سا گھٹنے کو درد ہوتا ہے، کمر میں درد، ڈاکٹر کہتا ہے نو گھر پہ بیٹھ جا۔ وہ گھر پہ بیٹھ کے بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ پھر مجھے کال کرتے ہیں جی یہ ہو گیا۔ تو موومنٹ سے انرجی پیدا ہوتی ہے، سمپل سی بات ہے۔ آپ کی بیٹری گاڑی کی وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے اگر گاڑی موو نہ کرے، تو اس باڈی کے اندر بیٹریز ہیں، انرجی پوائنٹس ہیں، انرجی ٹیوبز ہیں، اور وہ انرجی ٹیوبز کیسے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں؟ پراپر موومنٹ سے۔ کوئی ڈاکٹر کہے نو بیٹھ جاؤ گھر پہ، وہ آپ کا دشمن ہے۔ آپ نے موومنٹ جاری رکھنی ہے۔ یہ چلتے پھرتے بندے اتنے نہیں مرتے، میں نے بیڈوں پر ہی مرتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کہا نا کہ باہر نہیں گھومنا، تو اس کی بات نہ مانیں، گھومیں پھریں، تھوڑا واک کریں، پراپر موومنٹ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بتائیں گے کیسے موومنٹ کرنی ہے۔ یہ اس لیے بات، کل ایک پیشنٹ کو دیکھا، اس بیچارے کا بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا خاصا وہ پیشنٹ 1 سال پہلے میرے پاس تھا، اس کو گھٹنے کی ہلکی سی درد ہوئی تو بھائی موو نہیں کرنا، تو وہ پیشنٹ بیچارہ بیڈ پہ چلا گیا، اتنا موٹا ہو گیا، موو نہیں کرنا۔ اب اس کا وزن کیسے کم کیا جائے؟ تو ایک چھوٹی سی پرابلم، اس سے آگے کتنی کمپلیکیشن، کتنی پرابلم بڑھ گئی ہیں۔ تو موومنٹ اینڈ موومنٹ، یہ لائف میں کبھی مت رکنے دیں۔ چلتی کا نام گاڑی، اور اگر آپ رک گئے تو آپ مردہ ہو گئے۔ اوکے جی، دونوں ہاتھ پھیلائیں گے، لیٹس اسٹارٹ۔ 1 2 3، ہمت کیجئے، 4 5، دوسری طرف جی، 1 2 3 4 5۔ ذرا رک جائیں، آنکھیں بند۔
फ्रोजन शोल्डर। भला मूवमेंट प्रॉपर रहेगी तो कैसे शोल्डर फ्रीज होंगे? शोल्डर फ्रीज हो ही नहीं सकते। Now again, deep breathe in, breathe out. दोनों हाथों को लाक लगाइए ऊपर, जरा अपनी कमर को और अपने पेट को। अच्छा सुनिए, जरा पेट को ढीला रखिए, ढीला रखिए पेट को। ऐसे पहलवानों की तरह टाइट नहीं करना। डू नॉट कंट्रैक्ट जो होता है ना, ऐसे स्क्वेयर ना, नो। स्ट्रेच किया हमने, लेकिन आप पेट ढीला छोड़ें। अच्छा पेट को सब लोग यहाँ पर आगे पीछे करें एक बार, देखें। हाँ करें ना, थोड़ा आगे पीछे, और ओके, आप लेफ्ट राइट, हाँ जी, और जरा हिलजुल भी लवो ना। सारा काम डॉक्टर ने जुम्मे क्यों लाया तुसा कि गोलियां ही साडियां पैंक्रियाज नूं ठीक करन, गोलियां ही साडी डाइजेशन नूं ठीक करन। और ओके वापस आओ, कुछ आप भी करना सीखो। मुझे एक बात याद आ गई। एक पीर साहब थे जी, बड़े अच्छे आदमी थे। साउथ की, ये हमारे साउथ पंजाब की ये वाक़या है, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये वाक़या हुआ। सादा था एक बंदा, पीर साहब का बड़ा प्यारा मुरीद था। उसने अपने बाहर सहरा के अंदर उसने भेड़ें रखी हुई थी। तो एक दिन क्या हुआ, एक भेड़िया आया और एक भेड़ को लेकर चला गया। तो वो मुरीद जो है वो पीर साहब के पास आया, कहता है पीर साईं एक रिक्वेस्ट है, मेरी भेड़ को भेड़िया लेके चला गया, कोई इलाज बताएं, कोई दम कर दें। हालांकि इसमें दम की कोई ज़रूरत तो नहीं है ना, लेकिन बाज़ लोग होते हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ों का दम कराते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। तो पीर साहब ने कहा अल्लाह के बंदे, भेड़ को तुम्हारी को भेड़िया लेकर चला गया, सीधी सी बात है, तो कोई उसका बंदोबस्त कर बता, तू भेड़ें कैसे रखी हुई हैं? उसने कहा जी ऐसे ओपन में खुली जगह पे। तो पीर साहब ने कहा जाओ एक दीवार बनाओ आसपास, चाहे कोई ये घास फूस की, वो कानों की, लकड़ी की कोई दीवार बना लो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा ठीक है पीर साईं, ढवाडा हुक्म से रखा देते। चला गया, उसने वो लकड़ी की कोई वो तिनकों की, वो घास की, वो काने जिसको कहते हैं, उसने एक दीवार बनाई बड़ी ऊंची सी। लेकिन भेड़िया फिर आया और कोई दीवार तोड़ के फिर जो है वो एक भेड़ को लेकर चला गया। वो थोड़ा परेशान, फिर पीर साहब के बाद पीर साईं, भेड़िया फिर भेड़ को लेकर चला गया। पीर साहब ने कहा अब ज़रा दीवार पक्की बना, ज़रा दीवार पक्की बना। उसने फिर जो किसी तरह दोस्त अहबाब को बुला के वो थोड़ी दीवार जो पक्की बनाई ऊंची। तो लेकिन भेड़िया फिर आया जंप लगा के या किसी तरह, तो फिर लेके भेड़ चला गया। वो फिर पीर साहब के पास आया, कहता है पीर साईं, फिर भेड़ चली गई। तो पीर साहब ने कहा यार तू एक काम कर, तू एक कुत्ता रख ले, एक कुत्ता रखना। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता है साईं साडी दीवार भी तुसी, साडे बूहे भी तुसी, ते साडे कुत्ते भी तुसी। यानी आपने जो कुछ करना है हम नहीं कुछ कर सकते। ये हमारी हालत है। तो हम डॉक्टरों के पास ऐसे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, गोलियां जैसे उनकी कोई आखिरी कोई उन्होंने हदीस पढ़ दी है। आपके डॉक्टरों को सेहत का कुछ पता ही नहीं है। ये जरा नई बात आपके लिए। दुनिया के पूरे डॉक्टर, उनको बीमारियों का पढ़ाया जाता है भाई, उनको सेहत का उनको कुछ भी नहीं पता, उनको सेहत का बताया ही नहीं जाता। यहाँ पर आपको सेहत का बताया जाता है, हमें बीमारियों का कुछ पता नहीं है। मुझे नहीं पता डिप्रेशन की क्या केमिस्ट्री है, मुझे नहीं पता डायबिटीज़ की क्या केमिस्ट्री है, मुझे कैंसर का कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे सेहत का पता है, मुझे तंदुरुस्ती का पता है, मुझे मज़े का पता है, मुझे इनर सेटिस्फेक्शन का पता है। यहाँ पर हम आपको रोशनी का बताते हैं, अंधेरे का नहीं बताते। अंधेरा क्या है, खाए खसमानू। हम रोशनी को लेकर आएंगे, अंधेरे को जाने ही जाना है। आपने इस वजूद में सेहत को लाना है, बीमारी रुक ही नहीं सकती। डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। नाउ मूव योर बॉडी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए 1 2 3 4, 1 more, 5. Now right to left. 1 2 3 4, 1 more, 5. और ये जो आप टेस्ट करवाते हैं ना जाके, बार बार लोगों को शौक होता है, तो कभी थोड़ा बहुत गड़बड़ आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ गया भाई,
खाम खा सर पे चीज़ें सवार कर लेते हैं, और वो डॉक्टर का जो फतवा होता है वो ज़्यादा परेशान करता है कि इस बंदे की इतनी डिग्री और ये मुझे कह रहा है कि तुझे ये हो गया। नो, आप आएँ यहाँ पर, वर्कआउट करें, बीमारी जाएगी। ये लोगों से मिलें जो नए लोग आए हैं, इनसे कुछ बातचीत करें, इनकी लाइफ के अंदर क्या बेहतरी आई, आपकी लाइफ के अंदर भी बेहतरी आएगी। लेट्स स्टार्ट जी, थोड़ा वर्कआउट कर लेंगे। अपने पंजे पीछे लगाइए, ऐसे आ जाएं। गुड जी, हाँ, ज़रा हशाश बशाश होकर बैठें। हाँ, ये दुनिया कमज़ोर लोगों को, बल्कि ऐसा कहना चाहिए निज़ाम कुदरत कमज़ोर को बर्दाश्त नहीं करता। ये नेचर बड़ी जालिम है, या ऐसा कहें ये निज़ाम कुदरत बड़ा सीधा सादा है। जो भी अच्छा काम करता है उसको वो रिजल्ट्स देती है, कुदरत जो बुरा काम करता है उसको बिल्कुल नहीं बख्शती। जो शराब पिएगा उसका मैदा ख़राब होगा, उसके गुर्दे ख़राब होंगे। जो सुबह को लेट उठेगा वो कामयाब नहीं होगा लाइफ के अंदर। जो रात को लेट सोएगा, खाना खाएगा, उसका मैदा ख़राब होगा। कोई छूट नहीं है किसी के लिए। निज़ाम कुदरत जैसा बीज बोएंगे वैसा फल देता है। तो आज हमने एक अच्छा बीज बोया है, हम सुबह को ताज़ा हवा में आए हैं। डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। घुटनों पे आ जाएं और राइट पाँव को आगे ले जाइए। ये देखिए, स्टेप फॉरवर्ड, राइट फुट, दोनों हाथ यहाँ एंड स्लोली डाउन। ये देखिए, जाइए नीचे, ज़रा नीचे और जाने दीजिए। ओके जी, आप दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। आपका लेफ्ट हाथ उसको पीछे ले जाएं क्योंकि लेफ्ट लेग आपकी पीछे है। ऊपर से राइट हाथ से अपना पीछे वाला हाथ पकड़िए। जिनका हाथ नहीं पकड़ा गया वो समझिए दिल का मर्ज हो सकता है उनको, लंग्स उनके ख़राब हो सकते हैं। ओके, ऊपर वाली एल्बो को बैक पे। नो, ब्रीथ इन। ये देखिए फेस आप, ज़रा आसमान को देखिए ना, ज़रा खूबसूरती से। हाँ, ज़रा मुस्कुराइए भी यार, मुस्कुराओ ना। और फेस आप, यस। ओके, वापस। नो, स्विच योर लेग। हाँ, ਇੱਥੇ सेहत ਦਾ पैगाम दिता जाता। ਤੁਹਾਡੀਆਂ बीमारियां ठीक करना साडा काम नहीं है। कोई बीमारी ठीक करने के लिए यहाँ पर ना आए, यहाँ पर सेहत लेने के लिए आए। नई बात, बीमारी का तो हम लफ्ज़ ही यूज़ नहीं करेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं। यहाँ पे इतनी बड़ी दौलत आपको मिलती है और छोटा सा, मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, मेरा मोटापा ठीक हो जाए, वो कहीं और जाना है उस काम के लिए। यहाँ पर तो ज़िंदगी दी जाती है आपको। ये तो अंदर की प्योरिटी आपको मिलती है। आप बड़ा टारगेट लेकर चलें, छोटी छोटी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। आइए जी, यहाँ मुस्कुराइए थोड़ा सा। अब ये हिस्सा देखिए, ये हिस्सा मेरा क्या है, यही तो लाइफ फोर्स है यहाँ पे सारी। ये नीचे लोअर एब्डोमेन, तो ये स्ट्रेच जब आएगी ये हिस्सा आपका लाइफ होगा। आपके किडनी 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे।